गुरु दी गोद विच जुड़ बैठी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुਰਾਂ ने तरस किया है, पूरे सतगुर दीन दुनिया दे मालिक बादशाह दरवेश पिता दशमेश साहिब सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के आगमन पुरब विच धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने तरस करके अपनी गोद विच सानू बिठा करके इस भागी समा बख्शिया है। पूरे गुरु दे सानू लड़ लाया, पूरे गुरु की पूरी बाणी नाल सानू लड़ लाया और पूरे गुरु नू पूरे गुरु के शब्द नाल ही याद किया जा सकता है। सो आओ सतगुर के बाणी नाल जुड़िए। सवेर तो सतगुर पातशाह दी असीसां नाल बेअंत रागी साहिबाना ने, कथावाचक साहिबाना ने, ढाडी साहिबाना ने, गुणी जीवा ने आप जी नूं सतगुर पातशाह की सिफत सलाह नाल निहाल किया है। आओ हुण जिथे जिथे भी बैठे हों, बेअंत संगतां जो करोना वायरस करके अज गुरु घर नहीं आ सकियां, अपने अपने घरां विच ऑनलाइन जो सरवण कर रहे हो, अपनी रसना भी पवित्र करो। घरे च बैठे ही अपना नाम, अपनी रसना तो सतगुर का नाम नाल जपो। आप सारिਆਂ की हाजरी सतगुर उत्थे बैठे प्रवान करन। आओ सतगुर के शब्द नाल जुड़िए, गुरु पातशाह की खुशियां प्राप्त करिए। गुरु गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, गुरु गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, गुरु गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, तिसै आराध मेरा मन धीरा, तिसै आराध मेरा मन धीरा। गुरु गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, गुरु गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, तिसै आराध मेरा मन धीरा, तिसै आराध मेरा मन धीरा। गुरु गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, गुरु गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, तिसै आराध मेरा मन धीरा, तिसै आराध मेरा मन धीरा। सिमर 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 सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया। सिमर 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 सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਇਆ ਕਮਲ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਇਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਇਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਇਆ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ 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 ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ ਅਨ ਦਿਨ ਜਪੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰਨਾਮ ਤਾਤੇ ਸਿੱਧ ਭਏ ਸਗਲ ਕਾਮ ਤਾਤੇ ਸਿੱਧ ਭਏ ਸਗਲ ਕਾਮ ਅਨ ਦਿਨ ਜਪੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰਨਾਮ
सिद्ध भये सगल काम ताते सिद्ध भये सगल काम ताते सिद्ध भये सगल काम ताते सिद्ध भये सगल काम गुर गोबिंद और ब्रह्म पूरा गुर गोबिंद और ब्रह्म पूरा तिसे आराध मेरा मन तीरा तिसे आराध मेरा मन तीरा गुर गोबिंद और ब्रह्म पूरा गुर गोबिंद और ब्रह्म पूरा तिसे आराध मेरा मन तीरा तिसे आराध मेरा मन तीरा दर्शन देख शीतल मन भये जन्म जन्म के किल बिख गए जन्म देख शीतल मन भये जन्म जन्म के किल बिख गए जन्म जन्म के किल बिक गए जन्म जन्म के किल बिक गए जन्म जन्म के किल बिक गए गुर गोबिंद पार ब्रह्म पूरा गुर गोबिंद और ब्रह्म पूरा तिसे आराध मेरा मन तीरा 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 कहो नानक कहा है पाई अपने सेवक की आप पैर रखाई कहो नानक कहा है पाई अपने सेवक की आप पैर रखाई 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 गुर गोबिंद और ब्रह्म पूरा गुर गोबिंद और ब्रह्म पूरा तिसे आराध
ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਸੰਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ, ਜਾਣੋ, ਸਮਝੋ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਤਲੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੜਾ ਲਾਇਆ, ਆਸਣ ਲਾਇਆ। ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਛਕਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਜਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਛਕ ਆਓ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੂਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵਾ ਲੈਣਾ, ਮੁੱਲ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਤਨਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਦੱਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਸਰਾਏ। ਉਸ ਜੌਹਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੌਹਰੀ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਲਾਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਲਾਲ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 100 ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਲਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਆਏ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ, ਬੜੇ ਬਰੀਫ 'ਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੈਂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੁੱਲ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਜੋ ਭੇਟਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੁੜ ਆਓ। ਵਾਪਸ ਉਸ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਸ ਜੌਹਰੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖਦੇ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਇਹ ਇਤਨੀ
ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਨ ਆਏ ਹੋ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੌਹਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਐਸਾ ਲਾਲ ਐਸਾ ਹੀਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਤਨੀ ਧਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ। ਆਪ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਖੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੀਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਉਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ। ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਮਾਰਨੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਮਾਰਨੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਆਉਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਲਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਰੁੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਸਰਾਏ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭੀਲ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਸ ਨਵਾ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਆਲੀਏ ਦੋ ਜਹਾਨ, ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੀਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ 'ਚ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ का तमाशा है, जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत। फिर सच की है सच्चा अमर गोविंद का, सुन गुरु का। सच केवल गुरु है, गुरु की बाणी है, गुरु का उपदेश है, गुरु का शब्द है, ये सच है। उस सच नाल सानू जोड़न लई सतगुरु महाराज ने अवतार लिया। गुरु महाराज ने अपने जीवन में जो सिद्धांत, जो फिलॉसफी, जो उपदेश धन गुरु नानक साहब महाराज ने बख्शे, उसनों दृढ़ कराया और उसनों सीमेंट कराया, उसने सानू पक्या किया। गुरु महाराज ने बेअंत जंगा लड़ियां, पर जिवें हुणे आप जी नूं कथा च सरवण करा रहे सर, गुरु पातशाह ने ये जंग ये लड़ाइयां कभी जमीन जायदाद लिए नहीं लड़ी, कभी जबर जोर लिए नहीं लड़ी, रखिया लिए लड़ी, to save the honor and dignity of others, दूसरे लिए लड़ी। बचपन में ही श्री आनंदपुर साहब के कश्मीरी पंडित ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਿਆ। ਖੈਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਮੁਹਤਾਜੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਡੋਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਅਡੋਲ ਨਾ ਕਬ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਆਪ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੀ,
ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਨ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਆਤਮਕ ਉਮਰ। ਆਪ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਦੇ ਹਨ। ਪੰਥ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਗ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਥ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਕਰਕੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਤਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਸਨ, ਆਪ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਜਣ ਦੇ, ਬਸ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ, ਜੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਛਕਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸਾਬਣ, ਐਸਾ ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਐਸਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕੁਛ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਸਾਫ਼ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮਾਂਜੋਗੇ, ਮਾਂਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਜੋ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂਜਣਾ। ਮਾਂਜਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਾਂਜ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਗਮਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਸ ਬੰਜੋ ਕਿਲ ਵੇਖੋ ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਹਿਨ ਪਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ? ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਕੇ, ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ, ਆਰਾਧ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈਏ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਬਸ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਸ ਹੋਏ। ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਜੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੜੀਆਂ,
ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਆਯੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿਰਨੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰੀ, ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਖੜੋ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਰਾਖਾ ਤਾਂ ਰਖਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ ਸਗਲ ਘਟਨਾ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਖਸ਼ੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਅਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ the pen is mightier than the sword, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਹੈ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਭਲੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਲਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਲਮ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਗੜੀ ਕਲਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਰੂਪ ਸਾਜੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਜੇ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਜੇ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲਮ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜੰਗੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇਖੋ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ 8 ਜਾਂ 9 ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲਮ ਕਿਹਦੀ ਹੋਵੇ? ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਭਗਉਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਕਕਾਰ ਜੋ ਬਖਸ਼ੇ, ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਛਹਿਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ, ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਏ, ਬਚਨ ਕਮਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਤਾਂ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। गुरु ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, गुरु का उपदेश समझन ली जितने मर्जी प्रश्न करो, क्वेश्चन करो, पर गुरु ऊपर, रहत ऊपर, मर्यादा ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता।
गुरु की बाणी उपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। इत्थे तां प्रेम भावना बना के असीं सतगुर दा उपदेश कमाउणा है। किदां कमावांगे? जे सतगुर दी दया होवे। तुमरी किरपा ते जपिए नाम, तुमरी किरपा ते दर गए था। तां सानू यह बख्शिश होवेगी जे सतगुर दी असीस मिलेगी। सतगुर आगे सीस भेट दिओ जे सतगुर सच है भाव है। जे सतगुर नूं भाउंदा तां असीं सतगुर दी गोद विच आ सकदे हां। जे सतगुर नूं भाउंदा है, जे सतगुर दी आग्या है, जे सतगुर नूं चाहुंदा है तां सतगुरां दे दर्शन हो सकदे। सत्कारयोग संत बाबा जसवंत सिंह साहब जी ने वचन करने भले गुरु कोल आके केवल गुरु नूं मंगो। कल भी यही बेनतियां कीतियां, गुरु कोल आके मंगो ना। सानू नहीं पता सानू की मंगना चाहिए, ना सानू मंगना आउंदा है। गुरु कोलों केवल गुरु मंगो, गुरु दा मन्नण करो, गुरु दा उपदेश कमाओ, गुरु की बाणी सरवण करो, गुरु की बख्शिश की रसना को उस बाणी नूं उचारण करो। गुरु गुरु जपो, आराधो, गाओ, ध्याओ तां साडा ये जीवन सफला हुंदा। गुरु गुरु जप मीत हमारे, मुख उजल होवे दरबारे। जीवन सफला होवेगा। पर कदों जपना है? केवल गुरपुरब वाले दिन, केवल किसी खास दिहाड़े ते, केवल पूर्णमाशी ते, मस्या ते, केवल संगरांद ते नहीं बे। इत्थे सदा दा हुक्म है। सदा मेरे मन गुर 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 सद करिए। सदा सदा उसकी याद विच भिजे रहना, सदा उहदे प्रेम विच, उहदे भय विच, सदा उसनूं ध्याउंदे रहना। कर बंदे तू बंदगी जिचर मैं साथ। दम दम सदा समालता, दम ना बिरथा जाए। किस तरह सतगुर पातशाह ने जदों इतिहासकार इतिहास आप जी नूं सरवण कराउंदे हन, भले उन्होंने केवल कथा कहानियां ना समझिया करो, कोई गाथा नहीं है। उस तो उपदेश समझना, उस तो सेध लैनी। की समझना सतगुर पातशाह ने किस तरह जदों आनंदपुर साहब नूं छड्डिया, अपनी मौज में उत्थों रुखसत होए। गुरु महाराज ने कोई फोर्सेबली नहीं सी उत्थों कट सकता। गुरु महाराज अपनी मौज में उत्थों चाला मारिया। सिरसा के किनारे जो पिछों मुगलों ने अपने कसमां तोड़ करके, पहाड़ी राजा ने कसमां तोड़ करके पिछों हमला किया, वार किया, भरोसा तोड़िया। लेकिन गुरु महाराज सिरसा नदी के किनारे आनंद में अडोल हो करके अडोल हो करके आसा जी वार दा कीर्तन करते हैं। ऐसी अंदर ठंड, ऐसा आनंद, इस सानू समझाना कीता। की समझाया? जे सुख देता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई। और माफ करना, गुरु नूं कोई दुख नहीं है, पर सानू समझाना कीता कि जे त्रासदी भी आवे, जो खियाई भी आवे, तो गुरु नाल जुड़े रहना। जिहड़ा गुरु नाल जुड़ जाता है, जिहड़ा उसकी प्राप्ति कर लैंदा है, जिहड़ा उसकी गोद विच बैठता है, उसते मुश्किल नहीं आती। वो डोलता नहीं है, क्योंकि आप अडोल ना कब हो डोला। हुण अडोल तो सतगुर है, जिवें धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज अडोल। फिर जिहड़ा उस नाल जुड़ जाता है सतगुर पातशाह, उसने भी अपनी मेहर करते हैं, अपनी कृपा करते हैं। तो काहे डोले प्राणियां तुद राखेगा सिरजनहार। सतगुरां ने यह दर्शाना किया किस तरह शब्द नाल जुड़ करके अडोल बनना। हर जीव सुख चाहता है, हर जीव कंफर्ट चाहता है, इस जीवन में आनंद चाहता है, पर आनंद मिलता कित्थे है?
ਆਨੰਦ ਕੇਵਲ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਖੇੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਿਆਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਜਾਏ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ, ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਰਮਲੈਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੁੜੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਏਸੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਠੰਡ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੀਟਰ ਹੈ, ਹੀਟਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿੱਘ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਅਸਲ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਰਹਿਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ? ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ, ਆਪਣੀ ਗੁਰਿਆਈ, ਆਪਣਾ ਸਕਸੈਸਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਬੰਤ ਬਣਾਈ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਓਕੇਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਏ, ਉਸ ਦੀ ਉਸਤ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ, ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਲ ਹਟ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਲ ਕਾਹਦੀ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਵਿਰੋਧ ਦੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਬੁਰੇ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਲ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਰੋ ਬਸੋ ਮਨ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਸ ਮੰਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਤੈ ਤੈਨ ਪਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਾਧਿਆ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਕੇਵਲ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਰਵਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੇਵਲ ਸਰਵਣਾ ਤੱਕ ਨਾ ਹਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਦਮ ਕਰੋ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੋਥੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਆਪ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਸਮਝੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਓ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ, ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ, ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ, ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ, ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ, ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ, ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ, ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ, ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ ਤਿਸੈ ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ। ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ, 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 ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦਰਵੇਸ਼, ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।